أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله সহিহ বুখারী শরীফের আজকে কিতাবুল মাগাজির শেষের দিকে দ্বিতীয় খণ্ড 637 নম্বর পৃষ্ঠা বাব নম্বর 84 বাবু মরজিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহি ওয়া কওলিল্লাহি তাআলা আযজা ওয়াজাল ইন্নাকা মাইয়িতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়িতুন সুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইনদা রাব্বিকুম تختصمون وقال يونس عن الزهري قال أروى وقال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم ঠিক আছে এই বাবটা তো আমাদের সিরিয়াল হাদিস শরীফ হিসেবে 4251 নম্বর দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। আবার কারো কারো গণনা মতে আরেকটা বেশ কম হতে পারে। 4000 এদিকে দেখতে পাচ্ছি 4251, আবার দেখতে পাচ্ছি 4428। এরকম গণার মধ্যে কোনো কেউ তাহবিল সনদগুলো কেউ আলাদা আলাদা গণেছেন, অথবা মুআল্লাকাতগুলোকে গণনা করছেন, হাদাসানা বড় করে দেখছেন, এই জন্য গণার আকফিস হতে পারে। তো মোট কথা বাপ নম্বর ঠিক থাকবে, 84 নম্বর বাপ, ঠিক আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, খেয়াল করো। মূল কিতাব হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড 18 নম্বর পারা 637 নম্বর পৃষ্ঠা, ঠিক আছে। খুব খেয়াল করো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برديزبة اليماني الجوفي البخاري رضي الله عنه بسنده المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن أم فضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. قال حدثنا محمد بن عارة قال حدثنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عنه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه وأوصاهم بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة وقال فنسيتها. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجه وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو واختلاف
والاختلاف أكثر اللقبة والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبوا قال عبد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم। আচ্ছা, এভাবে আরও অনেক হাদিসগুলো আছে। আমরা আজকে চেষ্টা করব এই কিতাবুল মাগাজির এদিকে শেষের দিকে কথাগুলো একটু ক্লিয়ার করতে, বিশেষ করে যতটুকু সময় পাই তো এটুকুর মধ্যে আমরা ওই কিতাবুল মাগাজির এই কথাগুলো, ওই আল্লাহ রসুলের ওফাত সংক্রান্ত কথাগুলো আমরা আলোচনা করব, ঠিক আছে? তো বাব নম্বর হচ্ছে বাবু মরদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াফাত, আল্লাহ রসুলের ওই এন্তেকালের অসুস্থতা, কিসের অসুস্থতা? এন্তেকাল অসুস্থতা এবং আল্লাহ রসুলের ওফাত, এন্তেকালের আগে যে এটা মরজে মৌত থাকে এটা, তো অর্থাৎ যেই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, যেই মরজে মৌতের কোনো কি নেই, চিকিৎসা নেই, এটাকে মরজে মৌত বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক মানুষকে এন্তেকালের আগে একটা অসুখ দিয়ে তাকে মৌত দান করেন, সেটাকে মরজে মৌত বলা হয়। তো সেই মরজে মৌত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরটা কেমন হয়েছিল এটার বয়ান। তো কিতাবিল মাগাজির একেবারে শেষ পর্যায়ে আলোচনা, এন্তেকাল কখন থেকে অসুস্থতাটা শুরু, তো এই ব্যাপারে তো এখানে মুহাদ্দিসিন ইকরামরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 84 নম্বর বাব শিরোনাম করেছেন, তরজমাতুল বাব করেছেন বাবু মরজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াফাতি, এবং এই কথার সাপোর্টে কোরআন শরীফের একটা আয়াত এনেছেন সূরা জুমর থেকে 30 এবং 31 নম্বর আয়াত। সূরা জুমর, ইন্নাকা মাইয়িতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়িতুনা সুম্মা ইন্নাকুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইনদা রাব্বিকুম তাখতাসিমুন। এই আয়াতটাকে ইমাম বুখারী শিরোনাম করেছেন বা ওই তরজমাতে বাবের মধ্যে একটা সাপোর্ট এনেছেন। এটা ইমাম বুখারীর চিরাচরিত একটা নিয়ম যে উনি বাবের সাপোর্টে কোরআন শরীফের আয়াত পেলে হুবহু সেটাকেই তরজমায় বাব বানায়। তো সেই কারণে এখানে এই আয়াতটা বলা হয়েছে। এই আয়াত নিয়ে দুই রকম তফসির আছে, একটা হচ্ছে এই তাহকিকানা সুন্নিয়ানা, আরটা হচ্ছে মুনাফিকানা জাহেলানা তফসির। তো সুন্নিয়ানা তফসির হচ্ছে এখানে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মইয়ত বলা হয়েছে, আর কাফের মুশরিক অন্যদেরও মইয়ত বলা হয়েছে। তো এখন দুমইয়তুন ওটাও নকরা ওটাও নকরা। নাহাবি কায়দা হচ্ছে যখন নকরার পরে নকরা আসে তখন গায়রের অর্থ হয়, মোগায়েরত অর্থ হয়। অর্থাৎ ইন্নাকা মাইয়তুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়তুনা, আপনিও মাইয়ত মরনে ওয়ালে, ওনারাও মরনে ওয়ালে, তারাও মরনেওয়ালা। তাহলে দুই রকম, দুইটা যখন ব্যবহার করেছেন, আলাদা যখন করেছেন, দুটোটা যখন নকরা বলেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাসকম আছে। এই ব্যাসকম বুঝাবার জন্য এটা নাহবি কায়দা, যে এখানে একটা কোরআন শরীফ এতরাজ করা হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মইয়ত বলা হয়েছে, কাফেরদের মৃত্যুকেও মইয়ত বলা হয়েছে। দোনো জায়গা মৌত কা এক সিগা ইস্তেমাল, দোনো জায়গায় এক সিগা ইস্তেমাল করেছেন। তাহলে আল্লাহ রসুলকে তোমরা সুন্নিরা জিন্দা বলো কেমনে, কাফেরদেরকে মুর্দা বলো কেমনে? এক মইয়ত মানে যদি মুর্দা হয়, আরেক মইয়ত মানে যদি জিন্দা হয়, তাহলে তো দুই রকম হয়ে গেল। তোমরা এটা কোথা থেকে বের করো? তখন আমরা সুন্নিরা বলি আমরা এই আয়াত থেকেই বের করেছি আল্লাহ রসুল জিন্দা। কারণ মইয়তুনের সাথে আমাদের নবীর মইয়তকে আলাদা করে বয়ান করা হয়েছে। তো ইন্নাকা মইয়তুর মধ্যেও মইয়তুন নকরা, ওয়াইন্নাহুম মইয়তুর মধ্যেও মইয়তুন নকরা। উসুলে ফিকহের একটা কায়দা হচ্ছে যখন নকরা দুইবার তকরার হয়, খেয়াল রাখিও কথাটা, এটা হচ্ছে উসুলে ফিকহের কায়দা। जबकि नकरा 2 बार जिक्र किया जाता तो पहले नकरा का गायर होता है। এটা প্রথম নকরাটা দ্বিতীয় নকরার গায়ের হয়, অর্থাৎ দুটোটার মধ্যে ব্যস্তম হয়। তো কুফারের মৃত্যুটা আমাদের নবীর মৃত্যুর মতো নয়, সেটা বুঝাবার জন্য এইভাবে বলা হয়েছে। আমাদের নবীর ইন্তেকালটা শুধুমাত্র সাময়িক, শুধুমাত্র কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউতের এই আয়াতের বাস্তবায়নের জন্য কি করা হয়েছে? আমাদের নবীর ইন্তেকাল দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারছো কথা? আমাদের নবীর ইন্তেকাল দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র কিসের জন্য? এই ইন্নাকা ইয়ার জন্য, আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে, এরকম আলা হযরত একটা ইয়া করেছেন, শেয়ার বলেছেন। কি বলেছেন? আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে,
আনি ফকত আনি। এই যে আল্লাহ হযরত বলছেন যে আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে, নবীদেরও মৃত্যু আসবেন, মগর এইসি, কিন্তু এমন মৃত্যু যে ফকত আনি হে, শুধুমাত্র আনান, মুহূর্ত। প্রথম আনি হে আল্লাহ হযরতের এবারত, প্রথম আনি হে মানে আসবেন, দ্বিতীয় আনি হে মানে সাময়িক, আনুন, আনুন মানে সাময়িক, যে ফের উসি আন কি বাত, অর্থাৎ একটা মুহূর্তের জন্য শুধুমাত্র প্রাণটা বের করা আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই তাহাকিক, সর্বশেষ তাহাকিক, যে আম্বিয়া একরাম, আমাদের নবী সহ সমস্ত আম্বিয়া একরাম জিন্দা। হ্যাঁ, আল্লাহ রসুল ইরশাদ করেছেন আল আম্বিয়াউ আহিয়াউন ফি কুবুরহিম। তাহলে এই আল্লাহর নবীগণ জিন্দা, সেটার সাথে এই যে কুল্লু নফসিন ইন্নাকা মাইয়িতুন, এটার সাথে অ্যাডজাস্ট কীরকম হবে? কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে তো মুখালেফত নাই। তাহলে এটার দ্বারা সামঞ্জস্য কীভাবে করবে? যে আম্বিয়া একরামও ইন্তেকাল করেন, বাদ বাকি আনি হে, আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে, আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে, যে নবীদেরও ইন্তেকাল আসে, বাদ বাকি মগর এইসি কে ফকত আনি হে, এমনভাবে আসে যেন কিছুক্ষণের জন্য। এই আনি হে দ্বিতীয়টা মানে সাময়িক, এবং ফের উসি আন কে বাদ, ওই কিছুক্ষণের জন্য প্রাণটা নিয়ে ফেলার পরে আবার কি হয়েছে জানো? উনকি হায়াত মিসলে সাবেক ওহি জিসমানি হে, জিসমানি সহ আম্বিয়া ইকরামের এর পরবর্তীটা কি একেবারে জিসমানি, যেমন ছিল তেমন, ওই প্রাণ আগেরটাই তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, জিসিম সহ শরীর আগে যেমন একেবারে তেমন, বরং আরো বেড়ে গেছে, আরো হায়াতের পাওয়ার আরো বেড়ে গেছে। আমার ও কবর में आपको हकीकी और जिस्मानी हयात अता की गई, আল্লাহ রসুলকে হাকিকি হায়াত দেওয়া হয়েছে, जब कुफ्फार बिल्कुल मुर्दा और काफिरরা बिल्कुल मरा माता आबादा, सिर्फ आज़ाब कब्र पहुँचाने के लिए उनको एक नौ की बर्ज़ हयात अता की। কাফেররা তো মরছে একেবারেই মরছে, তো তাদেরকে কবরের মধ্যে যে জিন্দা করা হয় শুধুমাত্র আযাব দেওয়ার জন্য। কাফেররা মরার পরে আর একেবারে মাতা আবাদা, কোরআন শরীফে আছে ওয়ালা তাকুম আলা ওয়ালা তুসাল্লি আহাদিম মিনহুম মাতা আবাদান ওয়ালা তাকুম আলা কবরিহি। হ্যাঁ, যে মুনাফিকরে আপনি যারা মাতা আবাদান মরে গেছে, তো তারা একেবারে মরে গেলে কবর তাদের জিন্দা করা হয়েছে, বলে যে কবর তাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য জিন্দা করা হয়েছে মার দেওয়ার জন্য। সুতরাং এই তারা স্থায়ী মরে, কিন্তু আম্বিয়া ইকরামকে সেরকম নয়, আম্বিয়া ইকরাম আহয়াও। কারণ এইরকম তুমি অ্যাডজাস্টমেন্ট না করলে হাদিসের সাথে কোরআনের সাথে তানাজু হয়ে যাবে। তো হাদিসের সাথে কোরআন শরীফের সাথে তানাজু মূলত নাই, তোমার বুঝার বেশ কম। এখন আসো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের দিনটা কীরকম, কোন তারিখ? তোমরা একটা কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখিও যে আল্লাহর রসুলের এন্তেকাল কিন্তু সোমবারে, কিবার? সোমবার, এবং বিদায়ী হজ শুক্রবার। বিদায়ী হজ, তো বিদায়ী হজ শুক্রবার, এন্তেকাল সোমবার, আবার এন্তেকাল রবিবার বলে। তাহলে বিদায়ী হজ ওই 9 তারিখ শুক্রবার থেকে, এরপরে 3 মাস গেছে, অর্থাৎ মুহররম গেছে, সফর গেছে, রবিউল আউয়াল। মুহররমের 9 তারিখ, সফর 9 তারিখ, রবিউল আউয়াল 9 তারিখ, তিনটা 9 তারিখ ধরলে 30 দিন ধরলে, তিনটা 30 দিন ধরলে 90 দিন পরে সোমবার আসতে হবে না? সোমবার আসে যে 90 দিন পরে, হয়তো রবিউল আউয়ালের 2 তারিখ অথবা 1 তারিখ, 1 তারিখ সোমবার আসে, অথবা 8 তারিখ সোমবার আসে, অথবা 2 তারিখ সোমবার আসে, অথবা 9 তারিখ সোমবার আসে। 9-এর সাথে আরও 7 দিন যোগ করলে 16 তারিখ চলে যাবে, এত দূরে যায় নাই, 10-এর 9-এর 12-এর ভিতর আছে। হ্যাঁ, তো সেই হিসেবে বিদায়ী হজের এই শুক্রবার থেকে ধরে
শুক্রবার এবং সোমবার ঠিক রাখলে কোনোভাবেই 12 রবিউল আউয়াল পড়ে না, কিন্তু মশহুর হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল 12 তারিখে ইন্তেকাল করেছে, অথচ কোনোভাবেই 12 তারিখ পড়ে না। কারণ 12 তারিখ কনফার্ম না, সোমবার কনফার্ম, রবিউল আউয়াল কনফার্ম। সেই জন্য উলামা ইকরাম বয়ান করেছেন মূলত প্রত্যেক মাসটা 30 দিন ধরলেও সোমবারে 12 তারিখ পড়ে না, প্রত্যেক মাস 3টা মাস 29 ধরলেও 12 তারিখ সোমবার পড়ে না, প্রত্যেক মাসটা 2টা 30 একটা 29, 2টা 29 একটা 30, 3টা 30 3টা 29, 3টা 29ও যায় না, 3টা 30ও যায় না, হ্যাঁ 2টা 29 একটা 30 যায়, অথবা 2টা 30 একটা 29 যাবে। এরকম কোনোভাবে হিসাব করলে 12 তারিখ সোমবার পড়ে না। তো কয় তারিখ পড়ে? হয়তো এই 1 তারিখ পড়ে, অথবা 2 তারিখ পড়ে, ঠিক আছে, অথবা 9 তারিখ পড়বে, অথবা 8 তারিখ পড়বে, ঠিক আছে। তো সেই হিসেবে আমাদের নবীর ইন্তেকাল 11 হিজরি সোমবারে 2 অথবা 1 রবিউল আউয়াল। তো 3 দিন অসুস্থতা মূলত শুরু হয়েছে বুধবার থেকে। যদি এদিকে 2 তারিখ 1 তারিখ ধরা হয় তাহলে সফর মাসের রোগ শুরু হয়েছে, শেফা হয় নাই। সফর মাসে রোগ, সফর মাসের শেষের দিকে বুধবারের দিন রোগ শুরুই হয়েছে, কিন্তু আমরা বুঝে গেছি উল্টা। কেমন? সফর মাসের শেষ বুধবারে নাকি আল্লাহ রসুল শেফা হয়েছেন, গোসল করছেন, বাস এই সেই 4 সোমবার একটা বাইর করে ফেলল। অথচ ধরতে গেলে বুধবার থেকে রোগ শুরু, বৃহস্পতিবারের সদিত, বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার 3 দিন পর্যন্ত, রবিবার পর্যন্ত নামাজেই পড়াতে পারেন নাই। বাস এই হচ্ছে কথা। আবার কেউ কেউ বলছেন 13 দিন অসুখ ছিল, এই বুধবারের আগের বুধবার থেকে ওষুধ 13 দিন, অর্থাৎ রবিউল আউয়াল সফর মাসের 21 তারিখ থেকে, সফর মাসের 21 তারিখ বুধবার থেকে শুরু, 19 তারিখ বুধবার থেকে কি শুরু? আল্লাহ রসুল অসুস্থতা শুরু। এটা তবকাতে কোবরার মধ্যে এই কথাটা এসেছে। তবকাতুল কোবরা এই কিতাবের 2য় খণ্ড 208 এবং 9 পৃষ্ঠার মধ্যে। আবার এই তবকাতে কোবরা লেখক হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনে সাদ। এটা হচ্ছে সবচেয়ে মুদল্লল একটা ইতিহাসের কিতাব, তবকাতে ইবনে সাদ বলা হয়। 230-এ উনি মারা গেছেন, বুঝছো? তো এই তবকাতুল কোবরা হযরত মোহাম্মদ ইবনে সাদ 230-এ ইন্তেকাল, তিনি 208 এবং 9 পৃষ্ঠা 2 নম্বর খণ্ডে সেখানে বলেছেন যে আল্লাহ রসুলের ইন্তেকাল 1 রবিউল আউয়াল অথবা 2 রবিউল আউয়াল। 13 দিন পর্যন্ত আমাদের নবী অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু নামাজ পড়াতে পারে নাই কয় ওয়াক্ত? 17 ওয়াক্ত, অর্থাৎ 3 দিন, বাস ক্লিয়ার। এরপরে দলায়েলুন নবুয়তের মধ্যে আল্লামা আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বাইহাকি, ইমাম বাইহাকি দলায়েলুন নবুয়ত ইয়ে থেকে এশার থেকে, ঠিক এশার থেকে, এটা তো গত আলোচনায় আসছিল। তাহলে আমরা আরও কিছু বলি। ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল বাইহাকি, হ্যাঁ, আশ-শাফিঈ, তিনি দলায়েলুন নবুয়তের মধ্যে তিনি 458 হিজরিতে ইন্তেকাল। ইমাম বাইহাকি 858 হিজরিতে ইন্তেকাল। তিনি সনদ সহকারে মোহাম্মদ ইবনে কায়েস থেকে তিনি রেওয়ায়ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 19 সফর বুধবার থেকে অসুস্থতা শুরু হয়েছে। 11 হিজরির সফর মাসের 19 থেকে অসুস্থতা শুরু হয়েছে এবং 13 দিন পর্যন্ত অসুস্থ থেকে পহেলা রবিউল আউয়াল অথবা 2রা রবিউল আউয়াল 11 হিজরি সোমবার দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এবং একই কথা 1 তারিখের কথা আল্লামা ইবনে আসাকির, আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে আসাকির 571-এ তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি তারিখু মদিনাতে দামেস্ক, তারিখে দামেস্কের মধ্যে 2য় খণ্ডে 300, আল্লামা জামালউদ্দিন ইউসুফ আবুল হজ্জাজ ইউসুফ আল মিজি, জামালউদ্দিন মিজি বলা হয়, 742 ইন্তেকাল। জামালউদ্দিন মিজি এটা হচ্ছে ইবনে তাইমিয়ার মায়ের জামাই,
742 তিনি এন্তেকাল। সেই জামাল উদ্দিন আবু ইউসুফ মির্জি তিনি তাহজিবুল কামাল ফি আসমাই রেজাল কিতাবে প্রথম খণ্ডে 55 নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনিও বলেছেন যে আল্লাহর রসুল 63 বছর বয়সে 12 রবিউল আউয়ালে সোমবার দিন দুপুরের আগে এন্তেকাল করেছেন। এক কৌল মতে একই রবিউল আউয়াল, আর এক কৌল মতে 2 রবিউল আউয়াল। তাহলে জামাল উদ্দিন মির্জিও এই কথাটা বলেছেন। এরকম অসংখ্য ব্যক্তিরা বলেছেন। আমাদের নবী কি বলেছেন? ওই 1 তারিখ অথবা 2 তারিখ। তো বেশি বেশি মশহুর হয়ে গেছে কি 12 তারিখ। এখন দেখো আশরাফ থানভী, যেটা দেওবন্দীদের বড় গুরু মুরব্বী, সেই থানভী নসরুদ্দীপ এই কিতাবের মধ্যে আশরাফ আলী থানভী তিনি 1366 মারা গেছে। কে? আশরাফ আলী থানভী 1366 মারা গেছে। সেই তিনি তাহকিক করে বলেছেন যে 12 শরীফে 12 তারিখ আমাদের নবী ইন্তেকাল করেছেন, এই কি হিসাবটা ঠিক নয়। তাহলে দেওবন্দীদের গুরু পর্যন্ত 12 তারিখ মানেন না। হ্যাঁ, বলেছেন কেউ কি ইসাল জিলহজ্জা কি নববী জুমা খেতি, অর্থাৎ এই বছরের একটু আগে ওই বিদায় হজের 9 তারিখ জুমার দিন ছিল, ওই যে আলবিদার জুমা, যেটা হজ্জে আকবরের জুমার দিন ছিল না, এবং ইয়মে ওফাত সোমবার সাবেত, এবং ওফাতের দিন সোমবার, এটা সাবেত। পাস জুমা নববী জিলহজ হোক আর 9 তারিখ জিলহজের 9 তারিখ জুমার দিন ধরে আর 3 মাস বাদে সোমবারে কোনোভাবেই 12 তারিখ মিলে না, কোনোভাবে সোমবার 12 তারিখ মিলে না। সেই কারণে তিনিও সেটাকে অস্বীকার করেছেন, 12 তারিখ আমাদের নবীর ইন্তেকাল হয় নাই। শিবলি নোমানি তিনি সিরাতুন নবী, তিনিও দেওবন্দি লেখক। শিবলি নোমানি তিনিও বলেছেন যে দোসম্বা আল্লাহর রসুল সোমবারের ইন্তেকাল করেছে, এটা ঠিক, কিন্তু 12 তারিখ নয়, 1 তারিখ। কয় তারিখ? 1 তারিখ। আবার লামজাবি একজন গুরু, মহান তাদের প্রধান গুরু নবাব সিদ্দিক হাসান বুফালি, তিনি 1307 মারা গেছে। সেই সিদ্দিক বুফালি গায়রে মুকাল্লিদ লামজাবি, সেই তিনি একটা বুখারীর শরহ করেছেন, আউনুল বারি শরহে সহিহ বুখারী। তিনিও এই জায়গাতে 5ম খণ্ডে 269 নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন আল্লাহর রসুলের ওফাত হচ্ছে 2 রবিউল আউয়াল সোমবার। তাহলে আমরা একেবারে শুরু থেকে মুহাদ্দিসিন ইকরামের সমস্ত কিতাব থেকে আমরা রেফারেন্স দিয়ে বললাম আল্লাহ রসুলের ইন্তেকাল 12 তারিখ নয়। সুতরাং এখন কোনো ব্যক্তির এই কথা বলার সুযোগ নেই যে 12 রবিউল আউয়াল নবী দুনিয়াতে আসছেন, আবার 12 রবিউল আউয়াল নবী ইন্তেকাল করেছেন, তোমরা শুধু মানো, খুশি পালন করো কেন, শোকও তো পালন করতে হবে, এটা তো শোক দিবস, এরকম বলিবার আর সুযোগ নাই, কারণ 12 তারিখে ইন্তেকাল নয়। আশরাফ আলী থানভী বলছে, শিবলি নোমানি বলছে, গায়রে মুকাল্লিদ বুফালি বলেছে, এবং আসকালানি, কোস্তলানি, তাহজিবুল কামাল ওয়ালা, তারপরে তবকাত ইবনে সাদ ওয়ালা, সবাই বলেছেন। বাস এরপরে দেখো ক্বাল ইমাম ক্বাল ইউনুস আন জোহরি, এটা হচ্ছে তালিকাত, অর্থাৎ ছাড়া সনদের একজন ব্যক্তি পড়ে গেছে, কারণ ইউনুসের সাথে ইমাম বুখারী দেখা হয়নি। ক্বাল ইউনুসের তাহলে ইমাম বুখারীর ওস্তাদ বাদ পড়লে জুহুরির নিচে ইউনুস, এই ইউনুস হচ্ছে ইমাম বুখারীর ওস্তাদও নয়, দাদা ওস্তাদও নয়, তারও উপরে, কারণ জুহুরিকে পাইছে তো। ইউনুস বলছেন আনি জুহুরি কলা ওরওয়া বলছেন কলা আয়েশা কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুলু আল্লাহ রাসূল ইন্তেকালের সময় বলেছেন মাথায়, ইয়া আয়েশা, হে আয়েশা, মা আজালু আজিদু আলামাত তাআমিল আকালতু বিখায়বারা, হে আয়েশা, আমাকে খায়বরের মধ্যে ইহুদি এক মহিলা দাওয়াত করে বিষ মাখিয়ে ছাগলের গোশত খাওয়াইছিল, সেই বিষটা এখন সক্রিয় হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের নবী বিষক্রিয়ার সক্রিয়তার কারণে ইন্তেকাল করেছেন, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক শাহাদতের মর্যাদা দান করেছেন। সহিহ বুখারীর রাওয়ায়াত। এ আয়েশা, মা আজালু, আমি পাচ্ছি, কন্টিনিউ পাচ্ছি, আজিদু আলামাত তাআমে, আমি খানার ব্যথাটা ওই বিষগুলো, আলামত তাআমিল্লাযী আকালতু বিখায়বারা, খায়বারের মধ্যে সেলাম ইবনে মিশকামের বউয়ে জয়নব, এই জয়নব আমাকে যে বিষ মিশ্রিত খাওয়াইছে, কি
ছাগলের মাংস, এটার অ্যাকশন, এটার তাসির আমি এখন পাচ্ছি, কন্টিনিউ পাচ্ছি। আমার ভিতরে কলিজাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। ফাহাদা আওয়ানু ওয়াজাত্তু, এটা সেই সময়ে যে সময় আমি পাচ্ছি আল ইনকিতা আবহুরি, আমার সমস্ত কলিজার রগগুলো এই সেখানে এই হাড়ের সাথে গোটা শরীরের রগ, তাই না, সবগুলো ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের নবী বমি করেছেন, সেখানে কলিজা বের হয়েছে ইন্তেকালের আগে, এখানে টুকরো টুকরো হয়ে ফেলছে, এত সিরিয়াস বিষ খাওয়াইছে। কিন্তু আমাদের নবী সেই সময় বিষকে বলেছিল, তুমি শরীরের কোনো একটা কোনাতে যাইয়া নিষ্ক্রিয় থাকবে, ইন্তেকালের আগে সক্রিয় হবে। বিষ আমাদের নবীর কথা শুনেছে, অথচ এই বিষটা খাওয়াইছে 7 বছর আগে, 3 বছর আগে, হ্যাঁ, খাইবারের মধ্যে। কিন্তু এটার অ্যাকশন হচ্ছে 3 বছর পরে। তো বিষ কি 3 বছর পরে অ্যাকশন হয় নাকি? আমাদের নবী বলেছেন, বুঝলা? তাহলে এটা কেন হয়েছে? আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুম হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাহাদাতে সিররি দান করেছেন। একটা জিনিস খেয়াল করি, উহুদের দিন কিন্তু আমাদের নবীকে হামলা করে কাফেররা এক প্রকার মেরেই ফেলেছিলেন। আমাদের নবী শহীদ হয়ে গেছিলেন, কিন্তু শেষ ফলে আবার আল্লাহ জিন্দা করে দিয়েছেন, যাতে ইহুদিরা এই বলে তালি মারতে না পারে, মোহাম্মদকে মারছি রে মারছি এটা বলতে না পারে। আমাদের নবী একবার জাহেরি শহীদ হয়েছেন, আবার এটা বিষের মাধ্যমে শহীদ হওয়া, এটা বাতিনি শহীদ, সিররি, শাহাদতে সিররি। শাহাদত এটা এমন একটা মর্যাদা যেটা আল্লাহ রসুল পাওয়ার জন্য আগ্রহ, এবং যে কোনো নেককার ব্যক্তি পাইতে আগ্রহ। এই জন্য আমাদের নবীর কাছে শাহাদতের রেকর্ড থাকবে না, এটা কেমনে হয়? আমাদের নবীর সাদাকত আছে, সাখাওয়াত আছে, আদালত আছে, বেলায়ত আছে, নবুয়ত আছে, সব রেকর্ড আমাদের নবীর শানে আছে, শাহাদত থাকবে না? এই জন্য আল্লাহ নবীকে আল্লাহ পাক শাহাদতের মর্যাদাও দিয়েছেন এই বিশ্বের মাধ্যমে। এই যে আয়েশা সিদ্দিকার রওয়ায়াত, মা আজালু আজিদু আলামাত তুআমিল্লাযী আকালতু বিখায়বারা ফাহাদা আওয়ানু ওয়াজাদতু ইনকিতা আবরি মিন যালিকা সুম্মে, এই বিষে আমাকে যেটা খাওয়াইছে সেই বিষের অ্যাকশন আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। قال الإمام البخاري بسند متصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قال عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن أم الفضل, ইবনে আব্বাস উম্মে ফজল থেকে রাওয়াত। উম্মে ফজল তার আম্মা জান, উম্মে ফজল কার মা? ইবনে আব্বাস রামা। قال স্বামী তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মে ফজল বলতেছেন শাসি, আল্লাহ রাসূলের শাসি বলছেন যে স্বামী তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকরা ফিল মাগরিবে, আল্লাহ রাসূলের ইন্তেকালের আগে একবার মুরসালাত, মাগরিবের নামাজে সূরা মুরসালাত পড়তেছেন। ওয়াল মুরসালাতি উরফান ফাল আসিফাতি আসফান ওয়ান নাশিরাতি নাশরা, এই আয়াতটা পড়ছেন, পুরো সূরা পড়ে ফেলছেন মাগরিবের নামাজে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে কি মাগরিবের নামাজে সংক্ষিপ্ত কুল হুয়াল্লাহু ইন্নাতানে পড়তে হবে, পুরো মুরসালাত পড়ে ফেলছেন। দেখো, ইয়াকরাউ ফিল মাগরিবে বিল মুরসালাতি উরফা, এবং সুম্মা মা সাল্লা, এটাই লাস্ট নামাজ, আল্লাহ রাসূল শেষ নামাজ পড়াইছেন। লানা বাদাহা হাত্তা কাবাদা, মা সাল্লা লানা বাদা হাত্তা কাবাদাহুল্লাহ, এরপর আল্লাহ রাসূল ইন্তেকাল করেছেন, এরপর আল্লাহ রাসূল নামাজ পড়াতে পারেন নাই। তাহলে মাগরিব নামাজ, এটা লাস্ট মাগরিব নামাজের কথা বলছে। এই হাদিসটা তকরার, যেহেতু আগে চলে গেছে, প্রথম দিকে 762 নম্বর হাদিসের মধ্যে এটা চলে গেছে, তকরার হাদিস, এই জন্য আর বলছি না। এরপর এটা তো লেখা আছে হাদিসে, এখানেই আছে, হ্যাঁ, আল্লাহ এটা একে ডাইরেক্ট লেখা আছে। আচ্ছা, হাদাসানা মুহাম্মদ বিন আরতা কাদার সুবাতু আন আবি বিশান সাহেব বিন জুবাইর আন ইবনে আব্বাস ক্বালা কানা উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইউদিন ইবনে আব্বাস। এই হাদিসটাও আগে তকরা হয়েছে। এই হাদিসটার বিষয়বস্তু হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বয়স তো কম। আব্দুল্লাহ আব্বাস আল্লাহ রাসূলের ইন্তেকালের সময় 12 বছর অথবা 13 বছর। তো হযরত উমর যখন খলিফা হলেন তখন আব্দুল্লাহ আব্বাসের বয়স 15 বছর। তো 15 বছরের একটা বয়স্ক, 15 বছরের একটা ছেলেকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেলাফতের সময় যেখানে যায় সাথে সাথে রাখে, যেখানে যায় সাথে সাথে রাখে। তখন কেউ কেউ কানাঘুষা করতেছে, একটা ছোট্ট ছেলেকে সবসময় যে কোনো বড়দের মজলিসের মধ্যে নিয়ে আসে কেন? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বড় বড় আশিয়াখে বদরের বড় বড় সিনিয়র সাহাবীদের সাথে ইবনে আব্বাসকে কেন নিয়ে আসে? এরকম ছোট্ট ছোট্ট ছেলে তো আমাদেরও আছে, আমরাও তো আনতে পারি। এরকম বড় বড় মজলিসের মধ্যে ছোট্ট বাচ্চাকে কেন আনলো? কথা বুঝতে পারতেছো? সমালোচনা, কেউ কেউ এটা নিয়ে কানাঘুষা করতেছে, সমালোচনা বলবো না, এটা নিয়ে কেউ কেউ কানাঘুষা করতেছিলেন। তখন কানা ওমর ইবনুল খাত্তাব ইউদিনী ইবনে আব্বাসিন, হয়তো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে তিনি কি করতেন? সবসময় সাথে রাখতেন। তখন
আল্লাহ রসুল যে সবাই বলা বলি করতেছে ফকালা, হ্যাঁ ফকাল লাহু আব্দুর রহমান বিন আউফ। আব্দুর রহমান বিন আউফ আরেকজন আশরাফ বর্ষের একজন, তিনি এটা নিয়ে এই কথা তুললেন যে হে উমর বিন খাত্তাব, ইন্না লানা আবানা আন মিসলাহু, ওনার মতো ছেলে তো আমাদেরও আছে, তা আপনি ওনারে কেন নিয়ে? ফকাল লাহু ইন্নাহু মিন হাইসু তাআলামু, হ্যাঁ ইন্নাহু মিন হাইসু তাআলামু, এটা মানে কি? ইন্নাহু মিন হাইসু তাআলামু ফাসালা উমর বিন খাত্তাব ইবনে আব্বাস, বলে যে তুমি জানবে কেন রাখছি, আমি তাকে সাথে সাথে কেন রাখি একটু এখন জানবে। জানাচ্ছে কেমন দেখো, এই এই আব্দুর রহমান বিন আউফের সামনে ফাসালা উমরু ইবনা আব্বাসিন, হয়তো উমর তুমি ইবনে আব্বাসকে একবার জিজ্ঞেস করতেছেন, ও ইবনে আব্বাস, ইযা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু ওয়া রাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা, এটা মানে কি? তখন প্রথমে উমর সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তো সবাই বললেন এখানে আল্লাহ রসুলের ওই মক্কা বিজয়ের কথা বলতেছেন, যা যা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, বিজয় আসবে, দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে, এটা বলছে আর কি। তখন আল্লাহ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ইবনে আব্বাস, সবাই যেটা বলছে এটা কি সেটা মানি নাকি নাকি আরও কিছু আছে? বলছে না, এখানে তো আসলে আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের সংবাদ দিচ্ছে। হ্যাঁ দেখো, সবাই বলেছেন এখানে বিজয়ের কথা, ওয়াস্তাগফির হুন্না ওখানে তওয়াবা, এখানে বিজয়ের কথা, বিজয় ফাইলে ইস্তেগফার করতে বলছে। তখন হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, না, এখানে এই আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের ইশারা করা হয়েছে, ঠিক আছে না? তাহলে কারো মাথায় যেটা আসে নাই এটা মাথায় আসছে। আবার এটা যদি পরবর্তী আবার তোমরা টানাটানি করে আব্দুল্লাহ আব্বাস উমর থেকেও বেশি জানে বলো, এই জন্য উমরও দিতেন বলছেন, এই দেখো ফাকালা আজর রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলামহু ইয়াহু, আলামাহু ইয়াহু, আল্লাহর রসুলকে এই আয়াতের মাধ্যমে ইন্তেকালের খবর দিয়েছেন, জানিয়েছেন যে আপনার দুনিয়া থেকে চলে আসার টাইম কাছাইছে, আপনি এখন দুনিয়ার অন্য কাজ বাদ দিয়ে ইস্তেগফারে ঢুকে যান, ইস্তাগফিরহু। মওদুদি বুঝে গেল নবী গুনাহ করছে, এই জন্য ইস্তেগফার করতে বলছে, অথচ আল্লাহ রসুলকে দুনিয়ার থেকে দুনিয়ার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আল্লাহ আল্লাহ করার জন্য বলতে বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা যখন রিটায়ার্ড করে এখন আপনি এখন আল্লাহ আল্লাহ করুন, কথা এটা একটা তাকে মহব্বত করে বলি। আপনি জীবনভর অনেক কাজ করেছেন, এখন আর কোনো কাজ নাই, ছেলে মেয়েদেরকে আপনি মানুষ করে দিয়েছেন, এখন আপনি আল্লাহ আল্লাহ করবেন। এখন আল্লাহ আল্লাহ করা মানে কি? আপনি এখন মৃত্যুর জন্য আপনি আল্লাহকে রাজি করেন। এখন আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক ওয়াস্তাগফিরু ইন্নাহু কানা তাওয়াবা বলে এই আল্লাহ রসুলকে দুনিয়াবি কাজ থেকে সম্পূর্ণ ছুটি দিয়ে ফেলছেন, আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলছেন। এটা অর্থাৎ এটা ইন্তেকালের পূর্বাভাস দিয়েছেন, এটা ইবনে আব্বাস বুঝে গেছেন। আর এই ইবনে আব্বাস যেটা বলছেন এটা হযরত উমর বলছেন। হযরত উমর বলছেন ফাকালা মানে উমর রাদিয়াল্লাহু মা আলামু মিনহা ইল্লা মা তাআলামু, আমিও ওইটা বাদে কিছু জানি না যেটা তুমি জেনেছ, অর্থাৎ তুমি যেটা জেনেছো সেটা আমিও জেনেছি। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের ইলমদের মধ্যে আল্লাহ রসুলের রেখে যাওয়া ইলমের 10 ভাগের 9 ভাগ ইলমের অধিকারী। কয় ভাগের? রসুলের ওয়ারাসত ইলমের 10 ভাগের 9 ভাগ ইলমের মালিককে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু। তারপরে তোমরা একটা প্রশ্ন সোয়ালে মুকাদ্দার, সেটা হচ্ছে কি যে এই হাদিসটা এখানে আনার কারণ কি? বাবের শিরোনাম কি? আল্লাহ রসুলের ওফাত না? এখানে আল্লাহ রসুলের ওফাতের কথা বলা হয়েছে, দেখছো না? এই যে ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে যে এই কোরআনের আইন মানে কি, বলে যে আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের সুসংবাদ পূর্বাভাস, বলে যে এটা মুনাসেবতের কারণে। এটা হচ্ছে তরজুমাতুল বাব এবং হাদিসের বাবের সাথে মুনাসেবত। প্রত্যেক হাদিসের সাথে এই বাবের সাথে বা বাবের শিরোনামের সাথে কি মুওয়াফাকাত আছে সেটা তোমাদেরকে বের করতে হবে। এবং এই হাদিসটা এখন তো চলতেছে 4430 নম্বর হাদিস, কিন্তু এর আগে 3627 নম্বরে এটা একবার চলে গেছে এবং সন্নের তফসিরের সেখানে ইজাজাত তফসিরের মধ্যে এটা আবার আসবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এখানে সিরিয়াল 252 পাচ্ছ না? 4252, এখানে থেকে বলছে 4431। আচ্ছা, এরপরটা দেখো, এরপরের হাদিসটাও কিন্তু তকরার হাদিস।
তিন ভাগে 10 ভাগের 9 ভাগের এলমের ওয়ারিস। এটা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বাবুল এলম বলেছেন, এটা আলাদা ফজিলত, এটা ওনার শানে বলা হয়েছে এবং এটা বুখারীর মুসলিমের রেওয়ায়ত নয়। তারপরে এটা রেওয়ায়ত বা জয়ীফ হলেও এটা সহি রেওয়ায়ত এবং এটা রাবি ইবনে আব্বাস ইয়া আব্দুল্লাহ মসুদ ক্যাটাগরি বাগ আছে, সহিলে জাতিহি, সহিলে গাইরি, হাসলে জাতি, হাসলে গাইরি, জয়ীফ। তো বাবুল এলমের হাদিসটা সিয়াসিত্তার নয়, অন্যান্য হাদিসের। তারপরে এটা হাদিস নয় বলার সুযোগ নেই। মৌলা আলী শের হুদা মুশকিল কুশা ফাতে খায়বার দামাদে পেগম্বর বাবুল এলম, কিন্তু এখানে তুলনার জন্য বলা যাবে না। এটা এলমের দিক দিয়ে হজরতে মৌলা আলী শের হুদার থেকেও এগিয়ে হচ্ছেন হজরত উমর। আবার উমর থেকেও এগিয়ে আবু বকর সিদ্দিক। হ্যাঁ, কারণ হযরত আবু বকর সিদ্দিক সম্পর্কে সমস্ত সাহাবা একরাম বলছেন আ'লামুহুম, হ্যাঁ, আ'লামুস সাহাবা। আচ্ছা, এরপরের হাদিস যেটা আসতেছে দেখো, হাদাসানা কুতাইবা ইবনে সাঈদ ক্বালা হাদাসানা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আন সুলাইমান আল আহওয়াল আন সাঈদ বিন জুবাইর قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شانه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالث قال فنسيتها। হাদিসটা আগে তকরার হয়েছে 114 নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর, অর্থাৎ প্রথম বাবে চলে গেছে, প্রথম বাবে কিতাবুল আলমে চলে গেছে, প্রথম ফারাতে কিতাবুল আলমের মধ্যে। তারপরও এখানে দুই একটি কথা বলি, একেবারে শিরোনামমূলক কথা। ইবনে আব্বাস রেওয়ায়েত করতেছেন, আল্লাহ রসুল বলেছেন ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে যে আমাকে একটা কাগজ এনে দাও, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে যাব যাতে তোমরা আমার পরে গোমরা না হও। তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি সারা জীবন আমাদেরকে নসিহত করলেন, ওয়াজ করলেন, সাকরাতের এই মৃত্যু মরজে মৌতের কারণে আপনি কি করছেন না, নামাজ পড়াতে পারছেন না। এখন এত কষ্ট করে লেখার দরকার কি? এত বছর আপনি আমাদেরকে ওয়াজ করেছেন, কোরআন শরীফ আছেন, তো হাসবুনা কিতাবুল্লাহ, আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। হ্যাঁ, তখন হযরত ওমর এই কথা বললেন। তখন উপস্থিত সাহাবার মধ্যে দুইটা পার্ট হয়ে গেল। কেউ বলছেন দাও না, শেষ পর্যন্ত কি লিখতে চাচ্ছেন, আল্লাহ রসুল আমাদেরকে লিখিত কিছু ডকুমেন্ট দিক। আবার আরেক গ্রুপ বলছেন না না, দরকার নেই। তাহলে কয় গ্রুপ হলো? একটা রসুলকে কষ্ট দেওয়া বা লিখতে দেওয়ার পক্ষে, আর লিখতে না দেওয়ার পক্ষে। এরকম যখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, দাও না দাও, দাও না দাও, আমাদের নবী বলছেন বের হও, সবাই বের হও, সবাইকে বের করে দিয়েছেন। তখন আব্দুল্লাহ আব্বাস আক্ষেপ করে বলছেন যে ইন্নার রাজিয়াতা কুল্লার রাজিয়া, যে সবচেয়ে বড় আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে যে এই বাড়াবাড়িটাই হচ্ছে আল্লাহ রসুল কি যেন লিখতে চেয়েছিলেন সেটার মধ্যখানে কি হয়ে গেল, প্রতিবন্ধক হয়ে গেল। এই হচ্ছে কথা, এ হচ্ছে কথা। এবং এটা নিয়ে শিয়ারা তিলকে তাল বানাইল, বিসিকে কাঁঠাল বানাইল। তারা বলছে আল্লাহ রসুল এই ইন্তেকালের সময় হযরত আলী যে তাহার পরে খলিফা হবেন এটা লিখে দিতে চাইছিলেন, উমরে লিখতে দেয় নাই। দোষটা কার উপর সরে দিছে? অথচ এখানে দুই গ্রুপ হয়েছে। উমর বাদে আরও আছে, সিদ্দিক আকবরও আছেন, ওসমান গনিও আছেন, মাওলা আলী শের খুদাও আছেন এবং অন্যান্য সাহাবারাও আছেন। দোষটা তুলে দিল কার কাঁধে? এখানেই বলা হয়েছে সবাইকে বের করেছেন। এখানে সবাই ভিতর শুধু উমর নয় তো, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ রসুলের কষ্ট দেখে এটা বলেছেন। আর আল্লাহ রসুল যদি এতই লিখতে হতো, এটার পরে তো আল্লাহ রসুল আরও 3 দিন ছিলেন এবং 3 দিনের মধ্যে তো রবিবার দিন একেবারে সুস্থই হয়ে গেছিলেন। রবিবার দিন থেকে যেদিন ইন্তেকাল করবেন সোমবার দিন ফজর তো আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়েই গেছিলেন।
যখন মসজিদে নববীতে নামাজ চলতেছে তখন ইন্তেকালের দিন ফজরের সকালে আমাদের নবী পর্দা সরিয়ে জামাতে দাঁড়িয়ে গেছেন, যে তখন সবাইকে দেখতেছেনই, হয়তো আনস রেওয়ায়াত করতেছেন আল্লাহ রসুলের চেহারা মুবারক যখন, এটা সময়ের মধ্যে আসছে, আল্লাহ রসুলের চেহারা মুবারক যখন আমরা দেখলাম, আমরা এমন অবস্থা হয়ে গেছে আমরা নামাজ ভেঙে দিতে চাচ্ছিলাম খুশিতে। রসুল সুস্থ হয়ে গেছেন। কোনো মানুষ ইন্তেকাল করার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে যায়, আল্লাহ রসুল এমন সুস্থ হয়ে গেছেন যে সিদ্দিক আকবরের মতো সাহাবি, প্রথম নম্বরের সাহাবি, 1 নম্বরের সাহাবি, প্রথম খলিফা, তিনি পর্যন্ত ভুল বুঝলেন, তিনি বুঝে গেলেন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রসুল আজকে খুব ভালো দেখা গেছে, বস আমি আজ 3 দিন পর্যন্ত আমার খামার বাড়িতে যাইতে পারি নাই। সুনাহ নামক একটা জায়গা আছে, এই সুনাহ নামক জায়গাতে হয়তো আবু বকর সিদ্দিকের খামার বাড়ি আছে। আল্লাহ রসুলকে সকালে সুস্থ দেখে তিনি কি করছেন, কীরকম দুকা খাইছেন দেখো সুস্থতাটা। তাহলে আল্লাহ রসুল তো ওই যেদিন বৃহস্পতিবারে লেখে দিতে চাইছিলেন, এই বৃহস্পতিবারের পরে আরও কয়দিন সুস্থ ছিলেন? আল্লাহ রসুল তখন তো উমর উদ্দিন করা ছিল না, তখন আল্লাহ রসুল লিখতে পারতেন না। শিয়াদের অভিযোগটা সম্পূর্ণ ভুয়া, মিথ্যা এবং তোহমত। তারপরে ওই হযরত ইবনে আব্বাসের এই রেওয়ায়তের মধ্যে আবার আল্লাহ রসুল কী লিখতে চাইছিলেন এটা মুখে বলে দিচ্ছে। তো দেখো দেখো মাশা ওয়াকালা, যে আউসাহুম বিসালাসিন, হাদিসের শেষে আল্লাহ রসুল 3টা ওসিয়ত করেছেন। কি? 1 নম্বর হচ্ছে আখরিজুল মুশরিকিন মিন জাজিরাতিল আরব, তোমরা মুশরিকদেরকে আরব থেকে বের করে দাও, আরবের মধ্যে মুশরিক ঢুকতে দিও না। অর্থাৎ ইহুদি, নাসারা, মুশরিক, মজুসি, বিধর্মীদেরকে আরবে ঢুকতে দিও না, আল্লাহ নবীর শেষ ওসিয়ত। কিন্তু বর্তমান ওরা মানছে, ওরা ইহুদি সৈন্যদেরকে আরবস্থানে সৌদিতে জায়গা দিছে, খ্রিস্টানদেরকে, ইহুদিদেরকে কোথায় জায়গা দিছে? এখন ইহুদিরা কি এখন মুশরিক নয়? ওরা শিরিক করে না? হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর ছেলে মানে না? তাহলে মুশরিক। তো আল্লাহ রাসূল বলছেন আখরিজুল মুশরিকিন মিন জাজিরাতিল আরব, জাজিরা আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও। তো ওরা মুশরিকদেরকে ঢুকাইছে। তারপরে আবার ও আজিজুল ওয়াফাত বেনাহিমা কুন্তু, তোমরা কিছু বকশিস দিও, বাইরের কোনো কেউ আসলে, প্রতিনিধি দল আসলে, বাইরের প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকে হাদিয়া দিও, অর্থাৎ তারা গাড়ি ভাড়ার ব্যবসায়, অর্থাৎ এটা একটা ভদ্রতা। তোমার কাছে কেউ দেখা করতে আসলে তাদের পথ খরচ দেওয়া, তাদের গাড়ি ভাড়া হিসেবে তাদেরকে দিয়ে ফেলা, তাদের দাবি নয় এটা, কিন্তু দিয়ে ফেলা আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত না। মক্কা, মদিনা, জেদ্দাহ, জজিরা, এটাকে জজিরাই আরব বলা, বুঝলা? ফুল আরব না, ফুল আরব তো এখন সৌদি আরব নিজের এরিয়া একটা দিছে। ফুল আরবের মধ্যে ওই মিডল ইস্ট যেগুলো আছে, দোহা, কাতার, এমারাত, হ্যাঁ, ওমান, এগুলো সব আরব, সব আরব। কিন্তু জজিরাতুল আরব মানে মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ, দাম্মাম, হ্যাঁ, ইয়া মক্কার ফুল শহর, তায়েফ সহ, এবং মক্কা মদিনা আসার পথে মধ্যখানে জায়গাটাও জজিরা আরব, পথটা। এই জজিরা আরবের কাউকে ঢুকতে দিও না। এবং আর কি ওয়াসাকাতান সালেসা, 3 নম্বরটা চুপ থাকছেন, বলে নাই, অথবা বলেছেন ফানাসি তোহা, আমি বলে গেছি, ইবনে আব্বাসের কথা। তাহলে এখানে এই নিয়ে শিয়াদের অনেক প্রশ্ন আছে, সেগুলোর যথাযথ উত্তর দিবা। সেই উত্তরের মধ্যে ওই শিয়ারা বলছে এখানে কি করছেন, এই আল্লাহ রসুল লিখে দিতে চাইছেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, সম্পূর্ণ কি মিথ্যা কথা এবং বানানো কথা, বানোয়াট কথা। হযরতে আল্লামা খাত্তাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বয়ান করছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা লিখতে চাইছিলেন, যে এটা হচ্ছে উমর রাদিয়াল্লাহু মানা করলেন। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু মানা করলেন কেন? আল্লাহ রসুলের এই সিদ্ধত অবস্থা থাকে। আচ্ছা, আল্লাহ রসুল কত সিরিয়াস অসুখ সিরিয়াস না? কেমন সিরিয়াস? 3বার উজু বানাইয়া নামাজে যাইতে যাচ্ছেন। এই লেখালেখিটা নামাজ থেকে গুরুত্ব বেশি, নামাজে যাইতে পারতেছেন না সেখানে। এই জন্য আল্লাহ রসুলের কষ্টের কথা মাথায় রেখে কি করছিলেন, এই কিছু না লিখতে বলেছিলেন, বুঝলে?
এখানে হযরত উমর দোষারোপ করা খুব নিন্দনীয় কাজ। হাশা লিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ। আচ্ছা, এরপরে একই হাদিসটা আবার আসতেছে। হ্যাঁ, দেখো حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عباس رضي الله عنه। আগের রেওয়ায়ত, আগের মতো ব্যক্তি। তবে এই হাদিসের মধ্যে মানুষ সবগুলো সুপার মানুষ। 1 নম্বর আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আল মদিনী, 2 নম্বর হযরত ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম সানাআনি, 3 নম্বর মামুর বিন রাশেদ, 4 নম্বর ইবনে শাহাব জুহরি, 5 নম্বর ওই ফুকাহায়ে সাবার একজন উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা বিন মাসউদ, তারপরে 6 নম্বর হযরত ওই সাহাবা একরামের মধ্যে 7 জনের একজন, সাহাবা একরামের মধ্যে 7 জনের একজন, হ্যাঁ, ইবনে আব্বাস, সব নাম করা ব্যক্তি। প্রথম আলী ইবনে আব্দুল্লাহ হচ্ছে ইমাম বুখারীর ফেভারিট 3 জন ওস্তাদের মধ্যে একজন। দ্বিতীয় নম্বর আব্দুর রাজ্জাক, যিনি হচ্ছে সারা মশহুর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসান্নাফ, সাহেবে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, এই ইমাম। তারপর মামুর বিন রাশেদ, অত্যন্ত বুজুর্গ একজন শেখুল হাদিস এবং আসহাবে হাদিস। তারপর আসতেছে জুহরি, হাদিস যারা সংকলন করেছেন তাদের ইমাম। তারপর আসতেছে ওবায়দুল্লাহ হচ্ছেন ফুকাহে সাবার একজন। তারপর হচ্ছে ইবনে আব্বাস, সাহাবা কেরামের মুকাসসিরিন 7 জনের মধ্যে একজন, এবং ইবনে আব্বাসের আরও অনেক ফজিলত। এই জন্য এই সনদটা একেবারে সিলসিলাতুল যাহাব, একেবারে রাবিটা রেওয়ায়তটা আগের কথা। রেওয়ায়তের মধ্যে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো, যে বলা হচ্ছে লাম্মা হুদিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল বাইতে রিজালুন, তাহলে ঘরের মধ্যে অনেক মানুষ, উমর একজন না, রেজালুন। ফকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি হালুম্মু আকতুব লাকুম কিতাবান, আমাকে সে একটা কাগজ নিয়ে আসো। লাম তাজিলু বাদাহু, ফকাল বাদাহুম ইন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদ গালাবাহুল ওয়াজা, বাস বাদাহুম আসছে এখানে এই রেওয়াতে। ইবনে আব্বাসের এই রেওয়াতের মধ্যে উমরের নাম আসে নাই। ক্বালা বাদুহুম, এক ব্যক্তি বলেছেন, ইন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদ গালাবাহুল ওয়াজা, আল্লাহ রাসূল আজকে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। ওয়া ইনদাকুম কোরআন, তোমাদের কাছে আমাদের কাছে কোরআন আছে। হাসবুনা কিতাবুল্লাহ, কোরআনই যথেষ্ট। হ্যাঁ, ফাখতালাফা আহলুল বাইতে, গড় আহলে বাইতরা একতলাফ হলো। তাহলে শিয়ারা আহলে বাইতের বক্তব্য দেখায় না, এখানে ডাইরেক্ট রেওয়ায়েত আছে আহলে বাইতে করলো, একতলাফ হলো। ওয়াখতাসামু, তারা ঝগড়া পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কেউ বলছেন দাও কাগজ আনো, কেউ বলছেন না আনো। তখন ফামিনহুম মাই ইয়াকুলু কারিবু, কেউ বলছেন আনো না, ইয়াকতুবু ইয়াকতুব লাকুম কিতাবান লা তাদিলু বাদাহু, অমিনহুম মাই ইয়াকুলু গায়রা যালিক, কেউ তার বিপরীত বলছেন। ফালাম্মা আকসারুল লাগবা ওয়াল ইখতিলাফ, যখন একতলাফ যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুমু, আল্লাহ রাসূল বলেন বের হও সবাই, কুমু। ক্বালা ওবায়দুল্লাহ মানে কে? ইবনে আব্বাসের ছাত্র। ফাকানা ইয়াকুলু ইবনে আব্বাস এই হাদিস বলার পরে নিজের থেকে এই শব্দটা বাড়াই বলতেন, হাই আফসোস, হাই 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 ইন্নার রাজিয়াতা। এটা কিন্তু হাদিস নয়, ওইটা শেষ, ওখানে শেষ। এটা ইবনে আব্বাসের আফসোস আক্কেফ। ক্বালা ইবনে আব্বাস ইন্নার রাজিয়াতা কুল্লু রাজিয়া। তাহলে বোঝা গেল এই বৈঠকে ইবনে আব্বাসও ছিলেন। ইবনে আব্বাস ছিলেন, ওনার বড় ভাই কুসাম ছিলেন, ওনার আরেক ভাই হযরত ফজল ছিলেন, বড় ভাই ফজল ছিলেন, ছোট ভাই কুসাম ছিলেন, উনি ছিলেন, আলী ছিলেন, হযরত আব্বাস ছিলেন, হযরত উমর ছিলেন, এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক ছিলেন, রিজালুন, হাসান হোসেনও ছিলেন। হ্যাঁ, তাহলে ইন্নার রাজিয়াতা কুল্লু রাজিয়া, মুসিবত বড় মুসিবত হচ্ছে, বড় সমস্যা হচ্ছে, বড় আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে। মা হাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মা হাল বাইনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইনা ইয়াকতুবা লাহুম যালিকা কিতাবুল্লাহ ইখতিলাফিহিম ওয়া লাগাতিহিম। অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের কাছে এই একতলাফটা, এই বাড়াবাড়িটাই হচ্ছে আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহ রসুল যা লিখতে চাইছিলেন তার মধ্যখানে কি হয়ে গেছে, প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে। হাদিসটা ওই প্রথম পারাতে 114 নম্বরেতে আবার গেছে, একটু আগেও গেছে। তকরা হাদদাসানা ইউসরাতু বিন সাফওয়ান বিন জামিল আল-লাখমিয়্যু ক্বাল হাদদাসানা ইব্রাহিম বিন সাআদ আন আবিহি আন উরওয়াতা আন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ক্বালাত দাআ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা আলাইহা সালাম ফি শিকওয়াহু আল্লাযী কুবিযা ফীহি ফাসারহা বিশাইইন ফাবাকাত সুম্মা দাআহা ফাসারহা বিশাইইন ফাদাহাকাত ফাসালনা আন যালিকা। হ্যাঁ, فقال سار النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض فيه وجه الذي توفي فيه فبقيت ثم سارني فاخبرني اني اول اخر بيته يتبعه فضحكت। এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুলের এলমে গায়েব সাবিত হচ্ছে। খুব ভালো করে খেয়াল করো, অন্যান্যগুলো কিন্তু হাদিস কিন্তু আগে তকরার হয়েছে, 3624 নম্বর হাদিসের মধ্যে তকরার হয়েছে। এখানে তো আমি তোমাদেরকে যেটা বের করার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে
হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা রেওয়ায়াত করতেছেন আল্লাহ রসুল এন্তেকালের আগে ফাতেমাকে ডাকলেন, ফাতেমাকে ডেকে কানে কানে কথা বললেন, মা ফাতেমা হাউ মাউ করে কেঁদে দিলেন। তারপর আবার ডেকে আবার কথা বললেন, মা ফাতেমা হেসে দিলেন। হয়তো আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন যে এ ফাতেমা, আমি তো মনে করছি গোপন কথা সব আমাকে বলবে, এখন থেকে আমাকে না বলে তোমাকে বলেছে, বা আচ্ছা যাই হোক, কিন্তু তোমাকে বলেছে, তুমি প্রথম কানাকানে কথা বলার সময় কাঁদলে, পরবর্তী আবার হাসলে, কারণটা কি? তখন মা ফাতেমা জাহরা বলছেন যে আম্মাজান, এটা আপনাকে প্রকাশ করা আল্লাহ রসুলের এরাদা থাকলে বড় গোপন কানাকানি বলতেন না। সুতরাং আল্লাহ রসুলের এন্তেকালের পরে কোনো এক সময় আমি আপনাকে এটা বলবো, আল্লাহ রসুল এন্তেকালের আগে কিন্তু আমি এটা বলতে পারবো না। মা কুন্তু লিউফসি আসিরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ রসুল যেটা গোপন করতেছেন এটা আমি প্রকাশ করতে পারবো না। বাস আল্লাহ রসুল এন্তেকাল করলেন, করার পরে আয়েশা সিদ্দিকা মা ফাতেমাকে ধরলেন, এ ফাতেমা তুমি না বলছো ওই যে কানাকানি কি বলছে? তো ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রথমবার আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন, আম্মাজান প্রথমবার আমাকে কানে কানে বলেছিলেন যে ফাতেমা তোমাকে জানাচ্ছি যে এখন যে অসুখ চলছে আমার, এই অসুখটা কোনো ডাক্তারের চিকিৎসা ভালো হবে যে সেই অসুখ না, এই অসুখটা হচ্ছে এন্তেকালের অসুখ, সুতরাং আমি এই অসুখে আর ভালো হব না, আমি এন্তেকাল করে ফেলবো। এটা শোনা মাত্র কান্না হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন, আওয়াজ করে কেঁদে ফেললেন। তখন আল্লাহ বললেন, আরে তোমারে আগে না কাঁদার জন্য আগে ভাগে বললাম, তুমি তো এখন থেকেই কান্দা শুরু করছো, আমি তো এখনো ইন্তেকাল করি নাই, এখন থেকে আচ্ছা এক কাজ করো, তোমার একটা খুশি খবর দে। তো আবার কানাকানে কথা বললেন কি যে আমি সারানি ফাখবারানি, আমাকে বললেন ইন্নি আউয়ালু আহলে বাইতিহি, তুমি সর্বপ্রথম, আমাকে বললেন ফাতেমা বলছেন আমাকে বললেন আমি নাকি সর্বপ্রথম পরিবারের সদস্য হব যাহার এন্তেকাল হবে, আল্লাহ রাসূলের সাথে দেখা হবে। ইন্নি আউয়ালু আই আহলে বাইতিহি, আমি রাসূলুল্লাহ ইসলামের আহলে বাইতের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হব, ইয়াতবাউহু, যিনি রাসূলুল্লাহ ইসলামের ইত্তেবা করবেন, অর্থাৎ দেখা করবেন। ফাদা একটু খুশি হয়ে গেলেন, হাসা শুরু করলেন। তাহলে রাসূলুল্লাহ ইসলামের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পারবে সেখানে কাঁদলেন, আবার বেশি দিন সহ্য করতে হবে না, তাড়াতাড়ি রাসূলের সাথে দেখা হবে, এই জন্য হাসলেন। তাহলে এন্তেকাল করা মানে কার সাথে দেখা করা, এটা প্রমাণ হলো রাসূলের সাথে দেখা করা। এই জন্য নেককার মানুষ এন্তেকাল করলে দুঃখের বিষয় নয়, কিসের বিষয়? সুখের বিষয়, খুশির বিষয়, হাসির বিষয়। এই জন্য ওরস মানে খুশি। এই জন্য নেককার বান্দাদের ওরস হয়, লইতে সত্যের ওরস হয় না। হ্যাঁ, লইতে সত্যে তো এন্তেকাল করা মানে তার মত হাসাইছে, তারা মানে আযাবের শাস্তি, দুঃখের বিষয়। কিন্তু মা ফাতেমার মতো সেরকম ব্যক্তিরা এন্তেকাল করা মানে খুশির বিষয়। তো খুশি হবে মা ফাতেমা পর্যায়ের ব্যক্তিরা, যারা আখিরাত পরিষ্কার, যারা রাসূলের সামনে দেখা হয়ে যায়, এই জন্য এদের উরস হয়। আরেকটা কথা, আল্লাহ রসুল কীভাবে আল্লাহ রসুল নিজের এন্তেকালের সংবাদ আগভাগে দিয়ে ফেললেন, খাতুনে জান্নাতের এন্তেকালের সংবাদও দিয়ে ফেললেন। এটা কি ইলমে গায়েব নয়? ইলমে গায়েবের বিরাট দলিল। আচ্ছা, এরপরে দেখো হাদিসটা কিন্তু তকরার হয়েছে, জন্য কথা বেশি বলা হচ্ছে না। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি, যিনি 855তে ইন্তেকাল করেছেন, তিনি মসরুক থেকে রেওয়ায়ত করেছেন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু को ये खबर दी कि वो अहले जन्नत की औरत की सरदार है। যে আইনিওয়ালা এখানে আরেকটা শব্দ, আরেকটা হাদিস এনেছেন যে দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তাকে কানে বলছেন আমা তারদা আন তাকুনি সাইয়্যিদাতু নিসাই আহলে জান্নাহ, যে তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে তুমি জান্নাতের মহিলাদের সর্দার? বস এতে উনি সন্তুষ্ট হয়ে হাসলেন, বস এই কথাটাও আসছে। হ্যাঁ, এটা ওমদাতুল কারির 18 নম্বর খণ্ড 82 নম্বর পৃষ্ঠা, ঠিক আছে না? আচ্ছা, এটাও গায়েবী খবর, এটাও ইলমে গায়েব। তো যারা হাদিস পড়ে এবং পড়ায়, যত দেওবন্দি মাদ্রাসা আছে সবগুলোতে বুখারী পড়ায় না, কিন্তু ইলমে গায়েব মানে না, অথচ ইলমে গায়েবের হাদিসগুলো তারা পড়ায়। তাহলে তারা বুখারী পড়ায়, বুখারী মানে না, মুসলিম পড়ায়, মুসলিম মানে না, হাদিস পড়ায়, হাদিস মানে না। ও ঠিক লামজাবি আলা হাদিসের মতো। আলা হাদিস মানে কি? যারা হাদিস ন মানে তাদেরকে আলা হাদিস বলা হয়। যারা কি মানে না, যারা হাদিস মানে না, এক কথায় তাদেরকে কি বলা হয়? আলা হাদিস বলা হয়। তো দেওবন্দিরাও শানে রেসালত সংক্রান্ত হাদিসগুলো মানে না। এই যে আল্লাহ রসুল এখানে এক হাদিসে 3-4টা ইলমে গায়েবের সংবাদ দিয়েছেন, তো
তো তাদেরকে জোরাজোরি করে ফ্লাসের মতো সাফেদের যদি জিজ্ঞেস করো তখন তারা বলবে এই আল্লাহ জানাইছে বলে জানে আর কি, এইটা আল্লাহ জানাইছে। তো আমরাও তো সেটা বলছি, ও আল্লামাকা মা আলাম তখন তো আলাম, আপনি যা যা জানতেন না আল্লাহ আপনাকে সব জানিয়ে দিয়েছে, বাস সেটাই তো। এখন এরপর হাত দেখো, ও হাদাসানি মোহাম্মদ বিন বাশারিন কল হাদাসানা গুন্দুর কল হাদাসানা শোবাতু আন সাআদিন আন ওরওয়াতা আন ওরওয়াতা আন আয়েশা ক্বালাত কুনতু আসমাউ আন্নাহু লা ইয়ামুতু নাবিয়্যুন হাত্তা ইউখায়্যারা বাইনান দুনিয়া ওয়াল আখিরা ফাসামিতু নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুলু ফি মারদিহি আল্লাযী মাতা ফি ওয়া আখাযাতহু বুহহাতুন ইয়াকুলু মা'আন লাযিনা আন'আমা আল্লাহু আলাইহিম, সূরা নিসা। ফাযানানতু আন্নাহু খুয়্যিরা আন্নাহু, অর্থাৎ এই হাদিসের মূল বক্তব্য হচ্ছে কোনো নবী এন্তেকাল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপশন দেওয়া হয় না। এন্তেকালের আগে প্রত্যেক নবীকে অপশন দেওয়া হয়, আপনাকে যেই উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে আপনার উদ্দেশ্য আপনি পূর্ণ করেছেন, আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন, এখন চাইলে আপনি আল্লাহর কাছে চলেও যেতে পারবেন, আবার চাইলে দুনিয়াতে থেকেও যেতে পারবেন। এটা হচ্ছে এখতিয়ার দেওয়া। এটাই হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে লা ইয়ামুতু নবিয়্যুন হাত্তা ইউখায়্যারা বাইনা দুনিয়া ওয়াল আখিরা। কোন নবী দুনিয়া আখিরাতের এখতিয়ার দেওয়া ছাড়া ইন্তেকাল করেন না, প্রত্যেক নবীকেই এখতিয়ার দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের নবীকেও এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ রসুলের এই শ্বাসনালীর মধ্যে এক প্রকার আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে, গড়গড়া। এই অবস্থায় আল্লাহ রসুল উত্তর দিচ্ছেন মা'আন নাবিয়্যিনা মা'আল্লাযীনা আন'আমা আল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস সিদ্দীকিনা ওয়াশ শুহাদা'i ওয়াস সালিহিন। এই কথাটা যখন, এটা রিওয়ায়াত করছেন আয়েশা সিদ্দিকা, এই কথাটা যখন আল্লাহ রসুল এন্তেকালের আগ মুহূর্তে পড়া শুরু করেছেন তখন হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা বুঝে গেলেন। তো মা মানে সাথে নবীন, অর্থাৎ আমি নবীদের সাথে যাবো, আমি নবীদের সাথে থাকতে চাই, অর্থাৎ চলে যেতে চাই। তাহলে বুঝা গেল, আয়েশা সিদ্দিকা তাফসীর করতেছেন ফাযানানতু, আমি বুঝে গেলাম আন্নাহু খুয়্যিরা, আমাদের নবীকে কি দেওয়া হয়েছে, এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। হাদিসটা আরও 6 বার তকরার আসছে, এটা সহ 7 বার, 1 2 3 4 5 6 আরও 6 বার তকরার আসছে। এই বুখারী শরীফের মধ্যে এই যে বর্তমানে যেটা 4435, কত 4253, আর এখানে দেখছি 4235। এই হাদিসটি 4436 নম্বরে আসছে, 4437 নম্বরে আসছে, 4463 নম্বরে আসছে, 4586 নম্বরে আসছে, 6348 নম্বর আসছে, 6509 নম্বরে আসছে। টোটাল 7 বার বুখারী শরীফের মধ্যে এই হাদিসটা তকরার আসছে। এখানে একটা শব্দ আছে বোহাতুন। বোহাতুন মানে হচ্ছে কণ্ঠনালী, শ্বাসনালীর মধ্যে একটা গড়গড়া সৃষ্টি হওয়া, শ্বাসনালীর মধ্যে কিছু একটা এসে আটকে যাওয়া, কিছু একটা এসে কি করা, আটকে যাওয়া শ্বাসনালীর মধ্যে। قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى। এখানেও ওই যে এখতিয়ারের কথা, অর্থাৎ আমি রফিকে আলা চাই। রফিকে আল্লাহ রাসূলের শেষ শব্দ হচ্ছে কি রফিকে আলা, বাস। এই হাদিসটা আরেকবার আসছে। হাদাসানা আবুল ইয়ামান ক্বালা আখবারানা শুআইব আন জুরি ক্বালা উরওয়াতু বিন জুবাইর আন্না আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ক্বালাত কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহিহুন ইয়াকুলু, আল্লাহ রাসূল যখন সুস্থ ছিলেন তখন এটা আগে বলে গিয়েছেন কি লাম ইয়াকবাজ নবিয়্যুন কাত্তু হাত্তা ইউরা মাকাদাহু মিনাল জান্নাহ সুম্মা ইউহাইয়া আও ক্বালা ইউখায়্যারা ফালাম্মা ইস্তাকা ওয়া হাদারাহুল কাবজু ওয়া রাসুহু আলা ফাখযি আয়েশাতা গুশিয়া আলাইহি ফালাম্মা আফাকা শাখাসা বাসরাহু নাহাবা সাকফিল বাইতে সুম্মা ক্বালা লাম্মা ফির রাফিকিল আ'লা ফাকুলতু ইজাল্লা ইউজাবিরুনা ফাআরাফতু আন্নাহু হাদিসুহু আল্লাযী কানা ইউহাদ্দিসুনা ওয়া হুয়া সাহিহুন। অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল সুস্থ থাকতে এই কথাটা বারবার বলেছেন, কোনো নবী এখতিয়ার দেওয়া ছাড়া ইন্তেকাল করেন না। এটা তো সুস্থ থাকতে বলছেন, যে ইন্তেকালের আগে আল্লাহ রাসূল বলছেন লাম ইউকবাজ নবিয়্যুন হাত্তা ইউরা মাকাদাহু মিনাল জান্নাহ, আল্লাহ রাসূল কোনো নবী ইন্তেকাল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে তাহার ঠিকানাটা স্পষ্ট করে তাকে দুনিয়া থাকতে দেখিয়ে না দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীদেরকে জান্নাতের ঠিকানাটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। তো ফালাম্মা ইস্তাকা, আল্লাহ রসুল যখন শেকায়ত শুরু হলো, আল্লাহ রসুল যখন অসুস্থতা শুরু হলো, ও হাদারাহুল কবজু, এবং আল্লাহ রসুলের কবজ
মানে সকরাত শুরু হয়ে গেল, তখন ওরা সুহু ফখজি, আল্লাহ রসুলের সের মুবারক, মাথা মুবারক আমার কোলে ছিল। আয়েশা তো ফখজে আয়েশা গুসি আলাইহি, আল্লাহ রসুল বেহুশ করেন, মা ফাঁকা। আর যখন যখন হুশে আসতেন শাখা সাবা সারাহু, আল্লাহ রসুল দৃষ্টিশক্তি নিক্ষেপ করলেন ভোর দিকে, ইলনাহবা শাকিল বাইতে, ঘরের সাদের দিকে, ফকালা সুমকালা, এবং বললেন সাদের দিকে দেখে বললেন আল্লাহুম্মা রফিকাল আলা, আল্লাহুম্মা রফিকাল আলা। তখন আমি বুঝে গেলাম, আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, আমি বলতে লাগলাম ফাকুল তুই যান লা ইউজাবিরুনা, তিনি আমাদের মধ্যে আর থাকতেছেন না, আমাদের মধ্যে আর থাকতেছেন না। ফাআরাফতু আন্নাহু হাদিসুল্লাযী কানা ইউহাদ্দিসুনা ওয়া সাহিহুন, তিনি, আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি সুস্থ অবস্থায় যে বলেছিলেন যে আল্লাহ রসুল কি এই যে প্রত্যেক নবীগণ এই এখতিয়ার দেওয়া হয়, বাস এটা সেই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। ইউখাইয়ারু حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسنده إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن فعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقسمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن من فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو قال إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، في الرفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق، ثم قضى وكان تقول মাতা وراسه بين حاقنتي وزاقنتي। حاقنتي وزاقنتي মানে আমার কোলেই সিনা, এখানে এই মানে এখানে এটাকে বলা হয় হাকানা। হাকানা মানে হাঁসুলি, অর্থাৎ এখানে যেখানে ইয়ে পড়ে, এটা গলার হাড় যেখানে পড়ে এটাকে বলে হাকানা। আর জাকানা মানে এখানে, এটা জকন। তো আল্লাহ রসুলের সের মোবারক আমার এখানে ছিল বুঝলে, আল্লাহ রসুল এন্তেকাল করেছেন। এবং এখানে একটা কথা আসছে, হাদিসটাও আগে তকরার চলে গেছে 790 নম্বর হাদিসের মধ্যে, যে আল্লাহ রসুল এন্তেকালের সময় ওই যে আমার ভাই আব্দুর রহমান ঢুকছে, আব্দুর রহমানের পকেটের মধ্যে একটা মিসওয়াক দেখছে, আল্লাহ রসুল মিসওয়াকের দিকে অত্যন্ত গভীর নজরে তাকালেন, কথা বলতে পারছেন না। আমি আয়েশা বুঝে গেলাম আল্লাহ রসুল মনে হয় মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন, যে আপনি কি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ। তো আব্দুর রহমান থেকে মিসওয়াকটা নিলেন, মিসওয়াকটা নতুন তো শক্ত বেশি, আল্লাহ রসুল মুখে দেওয়ার সময় এটা নরম করার জন্য আয়েশা সিদ্দিকাকে দিলেন। তো আয়েশা সিদ্দিকার নিজের মুখে এটাকে নরম করে দিলেন। তাহলে আয়েশা সিদ্দিকার মুখের তুতু রসুল ইসলামের তুতুর সাথে একাকার হয়ে গেছে এন্তেকালের সময়। আয়েশা সিদ্দিকা এটা কিন্তু ফখর করে বলতেন যে আল্লাহ রসুল আমার ঘরে এন্তেকাল করেছেন, আমার পালা যেদিন সোমবার সেই সোমবারেই এন্তেকাল করেছেন, আমার কোলের মধ্যে এন্তেকাল করেছেন, আমার তুতু মুবারক রসুলের তুতু মুবারকের সাথে আমার তুতু এবং রসুলের তুতু মুবারকের সাথে একাকার হয়ে গেছে, আমার গাম মুবারক, আমার গাম রসুল ইসলামের গাম মুবারকের সাথে কি হয়েছে? একাকার হয়ে গেছে। কয়টা ফজিলত? যে একটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল আমার পালা যেদিন, অন্যান্য স্ত্রীগণ তাদের ডেটগুলো আমাকে দিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু তাদের ডেট এন্তেকাল করে নাই। যেদিন আমার ডেট ছিল সেই আমার ডেটে এন্তেকাল করেছেন, এবং আমার গ্রুমের মধ্যে এন্তেকাল করেছেন, আমার কোলের মধ্যে এন্তেকাল করেছেন, আমার সিনার মধ্যে আল্লাহ রসুল হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, আমার তুতু রসুলের তুতুমার সাথে একাকার হয়েছিল, আমার গাম রসুলের গামের সাথে একাকার হয়েছিল, 7টা 8টা হয়ে গেছে, এবং আমার রুমের মধ্যেই আল্লাহ রসুলের দাফন হয়েছে, রওজা শরীফ হয়েছে আমার রুমের মধ্যে। এগুলো সব সেদিন আয়েশা সিদ্দিকা উম্মুল মুমিনিন মাহবুব রব্বিল আলামিন। আয়েশা সিদ্দিকার একটা লকব হচ্ছে মাহবুবে রব্বিল আলামিন, রব্বুল আলামিনের মাহবুবের মাহবুব আয়েশা সিদ্দিকা আতিকা সালামুল্লাহ আলাইহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। যে এই কথাটা এখানে, এই মিসওয়াকের কথা এটা তো মিসওয়াক কেন? এন্তেকালের আগে মিসওয়াক কেন? যেহেতু এন্তেকাল করার সাথে সাথে আল্লাহর সাথে দেখা হবে। তো দিদার এলাহির সময় মিসওয়াক করে গেলে বালা। আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমরা নামাজের আগে মিসওয়াক করো, কারণ নামাজ পড়া মানে আল্লাহর সাথে দিদার করা, এখানে মিসওয়াক করতে পারলে বেশি বালা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই হাদিসটাও আবার চলে গেছে। হাদ্দাসানা হিব্বান ক্বালা আখবারনা আব্দুল্লাহ ক্বালা আখবারনা ইউনুস আন ইবনে শাহাব জুরি ক্বালা আখবারনি উরওয়া আন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আখবারাত হুয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইস্তাকা নাফাসা আলা নাফসি বিল মুআফাজাতে ওয়া মাসাহা আন হুবাইদিহি ফাকালাম্মা ইস্তাকা ওয়াজহুল্লাযী তুফিয়া ফিহি তাফিকাতু আনফিসু আলা নাফসি বিল মুআফাজাতি আল্লাযী কানা ইয়ানফিসু ওয়া আমসাহু বিয়াদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
হাদিসটা আবার তকরার হয়েছে, এটাও তকরার হাদিস। এরপরের হাদিসটা তকরার। হাদদাসানা মুআল্লা বিন আসাদিন ক্বালা হাদদাসানা আব্দুল আজিজ বিন মুখতারিন ক্বালা হাদদাসানা হিশাম ইবনে উরওয়াতা আন আব্বাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আন্না আয়েশা আখবারাতুহু আন্নাহা সামিআত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আসগাত ইলাইহি ক্বাবলা আন ইয়ামুতা ওয়া হুয়া মুসনিদুন ইলাইয়া যহরাহু ইয়াকুলু আল্লাহুম্মা ইগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়ালহিকনি বিরফিকিল আলা। ঠিক আছে, এই হাদিসটাও আগে চলে গেছে, মুসলিম শরীফের মধ্যে আসছে। হাদদাসানা সালাদ বিন মুহাম্মদ ক্বালা হাদদাসানা আবু আওয়ান আন হিলাল বিন ওয়াজ্জান আন উরওয়াতা বিন জুবাইর আন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ক্বালাত ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি মারদিহি আল্লাযী লাম ইয়াকুম মিনহু লাআনাল্লাহুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা লাআনাল্লাহুল ইয়াহুদা ইত্তাখাযু কুবুর আনবিয়াহিম মাসাজিদা ক্বালাত আয়েশা লাউলা যালিকা লাউরিজা কবরুহু খুশিয়া আন ইয়াত্তাযা মসজিদান। এই হাদিসটা তকরার 435 নম্বর আগে তকরির চলে গেছে। হাদদাসানা সাঈদ বিন উফাইর ক্বালা হাদদাসানা লাইস ক্বালা হাদদাসানা ক্বাইল আন ইবনে ক্বালা আখবারনি উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা বিন মাসউদ আন্না আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বালাত লাম্মা সাকুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিহি ওয়াজহু ইস্তাআযানা আজওয়াজুহু আন ইউমাররাদা ফি বাইতিহি ফাআযিননা লাহু ফাখারাজা ওয়া হুয়া বাইনা রাজুলাইনি তাখুত্তু রিজলাহু বিল আরদি বাইনা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ওয়া বাইনা রাজুলাইন আখার ফাকালা উবাইদুল্লাহ فقال عبد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الذي آخر الذي لم تسمي عائشة؟ قالت قلت لا. قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واستتر بي وجهه قال أهريق علي من 7 قراب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد النبي إلى الناس فأجلسناه في مكتب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك الكراب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. এই হাদিসটার মধ্যেই আল্লাহ রাসূলকে 7 চিল্লা পানি দিয়ে গোসল করাবার কথা আসছে। এখান থেকে অনেক জাহেলে বুঝে গেছে ওই 60 নম্বর গোসল, অথচ এই গোসলটা 60 নম্বর গোসল না, এটা রবিবারের গোসল। ইন্তেকালের আগের দিন দুপুরের সময় গোসল করে আল্লাহ রাসূল জোহরের নামাজে অ্যাটেন্ড করতে গেলেন, আবু বকর সিদ্দিকের পিছনে নামাজ পড়তে গেলেন। ক্লিয়ার? এখানে আর লম্বা অনেক লম্বা হাদিস, সেখানে এই একটা বিষয় আছে, সেই বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহ রাসূল আব্বাসের কাঁধে আর একজন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস অথবা কুসাম বিন আব্বাস অথবা ফজল বিন আব্বাস অথবা মৌলা আলী শের খোদা, অথবা এই পাশে 4 জন ফালা করে নিচ্ছেন, ওই পাশে আব্বাসের দিকে কেউ যাচ্ছেন না, বাপকে সরাচ্ছেন না কেউ। এদিকে মৌলা আলী শের খোদা ছিলেন, কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা মৌলা আলী সাহেবের নাম ধরেন নাই, জামাই যেই কারণে। তো এই মৌলা আলীর নামটা হয়তো আব্দুল্লাহ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন, এই উবাইদুল্লাহ তুমি কি বুঝতে পারছো আরেকজন নাম ধরে নাই যে এটা কে? বলছে না পারি না, এটা হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু। আচ্ছা, ও তো এই হাদিসটা অনেকবার তকরার হয়েছে এর আগে। এরপরে দেখো ও আখবারানি উবাইদুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা বিন মাসউদ। এই দেখো ওই যে আগের হাদিসের সংখ্যক, এটাকে আলাদা হিসেব করলে বেড়ে যাবে, অথচ এটা আগেরটার সাথে মিল। হ্যাঁ, কারণ এখানে মধ্যখানের সনদগুলো বাদ। ডাইরেক্ট ওবায়দুল্লাহ থেকে, ওবায়দুল্লাহ হচ্ছে সিনিয়র তাবি, 7 জন একজনের মধ্যে একজন। তারপরে উনি ইবনে আব্বাসের ছাত্র, হযরত আয়েশা সিদ্দিকার ছাত্র। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আন্না আয়েশা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ক্বালা, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আয়েশা দুজন বলছেন, লাম্মা নাযারা বিরাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাফিকা ইয়াতরাহু খামিসাতান লাহু আলা ওয়াজহি ফাইজা ইত্তামা কাশাফা আন ওয়াজহি ফাকালা হুয়া কাযালিকা লানাতুল্লাহি আলাল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা। যে এই riwayতের মধ্যে আল্লাহ রাসূল ইহুদি নাসারা দুজনকে লানত করেছেন, তারা নিজেদের নবীদের মাজারগুলোকে মসজিদ বানিয়ে ফেলছে। এখান থেকে বাতিল ফেরকারা বলে কি মাজার বানানো যাবে না, মাজার বানাইলে লানত, অথচ এটা অপব্যাখ্যা করতেছে। এখানে বলা হচ্ছে নবীদের কবরকে তারা মিম্বর বানিয়ে সামনে রেখে তারা মসজিদ বানাইছে নবীদেরকে সিজদা করার জন্য। এই জন্য সমস্ত নবীদের কবরগুলোকে করা হয়েছে, মাটির লেভেলে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। তো এখন তো কোনো ব্যক্তি মাজারকে মসজিদ বানাচ্ছে না, মাজারের পাশে মসজিদ বানাচ্ছে, মাজারের ডান পাশে, পিছন পাশে, সামনে পিছনে মসজিদ বানাচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে লানাতুল্লাহি আলাল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা, ইহুদি রাসূল লানত কেন? ইত্তাখাযু কুবুর আনবিয়াহিম মসজিদ, নবীদের কবরকে মসজিদ। এখান দ্বারা আরো বোঝা গেল কবরকে মসজিদ বানানো বা কবরকে সিজদার স্থান বানানো নিষেধ। এটাই তাজিম সিজদার বিরুদ্ধে একটা হাদিস, এখানেও ডাইরেক্ট তাজিম মানা করা হয়েছে। এই হাদিসটা বুখারী শরীফে আরও 2 বার করা হয়েছে এর আগে, 435 নম্বর 437 নম্বর হাদিস চলে গেছে।
আচ্ছা, তাহলে আমরা এর মধ্যে আরও রেওয়ায়তগুলো আছে, এখানে আমরা শেষ করতে পারি নাই। ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সটে আর করব আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের। আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।